बड़े उत्साह नाल गुरु दरबार विच आउंदे ने। इस इकट्ठ दे विचों महाराज ने खालसे की सिरजना की, खालसा साजिया। जदों इस इकट्ठ बारे गल चलदी है ना, सतगुरु महाराज ने तो इकत्तरता की सी विसाखी के मौके खालसा पंथ की साजना, पर आम तौर पर मशहूर पता की होया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक बहुत बड़ा जग करवा रहे ने, बहुत बड़ा जग करवा रहे ने। इस करके इस इकट्ठ विच वध तो वध हिस्सा लवो, वध तो वध इस इकट्ठ विच जाओ। पर जदों इस गल का ब्राह्मणां नूं पता लगदा है, क्योंकि जदों पहाड़ी राजिਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हाँ, राजे महाराजे कोई जग करवाउंदे सी, कोई दान पुन करदे सी, ब्राह्मण उत्थे हुंदा सी। सब तो वध दान पुन ब्राह्मण नूं कीता जांदा सी, ब्राह्मण नूं श्रेष्ठ समझिया जांदा सी। इत्थे जिहड़ी ये जग दी साडी रीत नहीं, जग दी ये जग दी रीत हिंदुआं विच है, साडे अंदर कोई जग वाली रीत नहीं है। हिंदुआं में जग ब्राह्मण की अगवाई विच हुंदा है। जिन्ना भी जग का कर्म हुंदा जां जो भी कामकार हुंदा वो ब्राह्मण जिवें भी ब्राह्मण कहिंदा उस तरह वो श्रद्धालु करते हैं। इन्हां समयां उत्ते ब्राह्मण लोग सी जिहड़े पुजारी श्रेणी इस जग दे विचों चंगा धान प्राप्त कर लैंदे सी, चोखा माल प्राप्त कर लैंदे सी, वधिया अन्न धान, वधिया वस्त्र सब कुछ ब्राह्मण नूं दित्ता जांदा सी। हुण सतगुरु महाराज ने जदों आनंदपुर विच भारी इकट्ठ रखिया होया विसाखी वाला, बड़े लोग सिख श्रद्धालु उत्साह नाल पहुँच रहे ने। ब्राह्मणां नूं कोई सद्दा पता नहीं दिता, ये तां आप ही बिन बुलाए इत्थे आनंदपुर साहिब दे विच आ गए। सतगुरु महाराज का जिहड़ा ध्यान अपने कारज विच है, इन्हां भावें इन्हां ब्राह्मणां दी गुरु दरबार विच कोई पुछ प्रतीत नहीं सी, कोई पुछ नहीं रहा सी, पर लोकी अपनी आदत तो मजबूर सी, हर जगह आप ही चले जाते सी। इन्हां सोचिया कि जदों असीं गुरु जी नूं दसांगे, भी जदों असीं गुरु नूं दसांगे ना भी पहाड़ी राजे जदों जग करवाउंदे ने, जदों दान पुन करदे ने, वो साडी अगवाई विच करदे ने, सब तो पहलां दान पुन सानूं दिंदे ने अते सानूं इस तरह गुरु जदों सुनेगा त्रुट के गुरु उन्हां तो वध सानूं दान देऊगा। इन्हां नूं तां अपने पेट दा मसला पिया सी, पर महाराज ने बड़े व्यंग दे विच, बड़े हास रास दे विच इन्हां ब्राह्मणां दी बहुत बेपत्ती कीती। सतगुरु महाराज सारियां गल्लां इन्हां ब्राह्मणां दी सुन रहे ने, ये रोस भी प्रगट करते ने अते बिना बुलाए ये पहुंचे हुए ने, ये रोस भी प्रगट करते ने। पातशाह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरमत उपदेश जदों इन्हां नूं दिता, बचन किया गया, पातशाह जी कहन लगे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे, मैं तुहानूं भुल गया सी, तुहाडा मैनूं चेता ही नहीं आया भी तुसीं भी इत्थे रहने हो आनंदपुर दे लागे, तुहाडा मैनूं चेता नहीं आया। गुरु जी दी रमज बहुत डूंगी सी, बड़े तरीके नाल उन्हां नूं समझाया कि उन्हां दा चेता नहीं आया गुरु साहब जी नूं। हुण महाराज इस गल अंदर कहना की चाहुंदे सी, पर ब्राह्मण इस रमज नूं समझ नहीं रहे सी। पहला भोजन करन दा अपना हक जताउंदे सी भी सब तो पहला इत्थे गुरु साहब जी सारियां जातां नूं, सारियां बरादरियां नूं बिठा रखिआ। ये कहंदे सब तो पहला सानूं भोजन छकाया जावे, फिर दूजे नूं छकाया जावे। सतगुरु महाराज ने बड़े व्यंग दे विच गल कीती। पातशाह जी कहंदे इत्थे आदर मान आनंदपुर दे विच उन्हां दा कीता जांदा है जिहड़े आपा वार दिंदे ने। इत्थे आदर मान उन्हां लोकां दा कीता जांदा है जिहड़े सेवा करदे ने, सिमरन करदे ने, जिन्हां अंदरों जात बरादरी ईर्खा वाली भावना निकल जांदी है। इत्थे आदर मान उन्हां दा कीता जांदा है जिहड़े दुखियां दी खातर, गरीबां दी खातर, निमाणे निताणियां दी खातर अपना आपा वार दिंदे ने। तुसीं अपने आप नूं सर्वोत्तम उच्ची जात वाले मनदे हो? महाराज कहण लगे अपने आप नूं तुसीं बड़े उच्ची जात वाले मनदे हो, पर जो तुसीं कर्म कीते ने बहुत माड़े कर रहे हो। सदियां तो शुद्र शुद्र कह के आम लोकां तो काम भी लैंदे हो, बहुत कुछ करदे हो, पर इन्हां नाल जो वरतीरा, इन्हां नाल जो तुसीं
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਸੱਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ, ਨੀਵੇਂ ਕਹਿਆ, ਫਿਟਕਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਭ ਗਈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਾਨ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟਿੱਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਟਿੱਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 11 ਭੱਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਾਤ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜੀ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਤ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੰਮਾ। ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਇਹਦੇ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ। ਇਹਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤਕੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਉਹ ਲਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਆਲਮ ਚੰਦ, ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਆਲਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮ ਚੰਦ ਤੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਡੂਰ ਤੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇੱਕ ਝਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ, ਜੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਤ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੜੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਰਕਾਰਿਆ, ਫਟਕਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਸਜ ਵਜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਅਤਮੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ। ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜ ਸੀ, ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀ ਦੀ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਓ ਸਾਂਝ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।